Welcome, dear students. I am Hamidullah Wani, teacher UPS Mirmala Chipora. Today, our topic is kinds of adjectives. It is for 6th, 7th and 8th class. Let us start. Adjective of quality. آج ہمیں جو پڑھنا ہے کائنڈس آف ایڈجیکٹو ہمیں پڑھنا ہے، اور کائنڈس آف ایڈجیکٹو میں جو پہلا کائنڈ ہے اس کا وہ ہے ایڈجیکٹو آف کوالٹی. یہ پہلا کائنڈ ہے ایڈجیکٹو کا. کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تو پہلے میں نے یہاں پر کچھ ایگزامپلز دیے ہیں. ایگزامپلز کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کوالٹی کیا ہوتا ہے. ایڈجیکٹو کی جو کوالٹی ہے، پہلی کائنڈ جو ہے یہ کوالٹی کیا ہے. ایگزامپلس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. روبینہ ہیز لانگ ہیئر. روبینہ ہیز لانگ ہیئر. عارف صاحب از اے گریٹ ٹیچر. عمر عبداللہ. عمر از اے نیو پولیٹیشین. قاسم از اے شارٹ بوائے. شعیب از اے فاسٹ بالر. شعیب از اے فاسٹ بالر. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا یہ ایڈجیکٹوز، یوز آف ایڈجیکٹوز یا ایڈجیکٹوز انٹروڈکشن اباؤٹ ایڈجیکٹوز ہم نے پڑھا تھا. کل میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایڈجیکٹو ہوتا کیا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا این ایڈجیکٹو از اے ورڈ وچ ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف دا ناؤن اور وچ ڈسکرائبز دا ناؤن ان ڈفرنٹ ویز ان پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو ایسپیکٹس. یہ میں نے آپ کو کل بولا تھا. تو اس میں سے ایک ورڈ میں نے کل لکھا تھا کہ عارف صاحب از اے گریٹ ٹیچر. آج بھی میں نے یہ لکھا ہے عارف صاحب از اے گریٹ ٹیچر. تو میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ ہم پازیٹیو مینر میں بھی ہم یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے اور نیگیٹو مینر میں بھی. لیکن آج جو ہمیں پڑھنا ہے یہ ہے کوالٹی. کوالٹی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں پر آج ہم نے پڑھا ہے لانگ. یہاں پر یہ انڈر لائن میں نے کیا ہے. لانگ ہیئر، گریٹ ٹیچر، نیو پولیٹیشین، شارٹ بوائے، فاسٹ بالر. شعیب از اے فاسٹ بالر. یہ جو انڈر لائننگ ورڈز ہے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناؤن کیسا ہے. ناؤن کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، یہ کیسا ہے. روبینہ ہیز لانگ ہیئر. روبینہ کو بال ہے مگر کیسے ہے؟ لانگ ہیئر. یہ لانگ جو اس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے بال جو ہے، بال تو ہے اس کے مگر ہے کیسے، یعنی کیسا. کسی چیز کا کیسا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے. کوالٹی کسی چیز کا کیسا ہونا ظاہر کرتا ہے. یہ لانگ یعنی اس کے لمبے بال ہے. عارف صاحب از اے ٹیچر. عارف صاحب از اے ٹیچر. عارف صاحب ایک ٹیچر ہے مگر ہے کیسا؟ گریٹ ٹیچر. وہ گریٹ ٹیچر ہے یعنی کیسا ٹیچر جس کو ظاہر کر رہا ہے. کسی چیز کی خاصیت ہمیں دکھاتا ہے کیسا ہے. ٹھیک ہے. عمر از اے نیو پولیٹیشین. عمر از اے نیو پولیٹیشین. عمر ایک پولیٹیشین ہے. عمر ایک سیاستدان ہے مگر ہے کیسا؟ پرانا ہے، نیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے. یعنی یہ ہمیں اس کی خاصیت بیان کرتا ہے. نیو پولیٹیشین وہ نیا ہے. قاسم از اے بوائے. قاسم ایک لڑکا ہے مگر ہے کیسا وہ؟ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا وہاں لڑکوں کے پاس، ہے مگر قاسم ہے لڑکا مگر ہے کیسا؟ شارٹ بوائے. وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا لڑکا ہے. یعنی یہ اس کی قد کو ظاہر کرتا ہے، کیسا قد ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کی قد کو ظاہر کرتا ہے. شعیب از اے فاسٹ بالر. شعیب ایک بالر ہے. شعیب از اے بالر. شعیب ایک بالر ہے. شعیب اختر مگر ہے کیسا بالر وہ؟ شعیبہ انہوں نے بال کرنے، وہ ہم اس کو ہم لائیں گے بال کرنے کے لیے. شعیب کو ہم لائیں گے بال کرنے کے لیے. لیکن یہ بالر ہے کیسا؟ وہ کیا ہے؟ فاسٹ بالر ہے. یعنی کسی چیز کا حیت کو بیان کرنا کیسا ہے. وہ بالر ہے مگر ہے کیسا؟ وہ فاسٹ بالر ہے. The above underlining word describes what kind of noun we have. یہ جو اوپر ہم نے دیے ہیں یہ انڈر لائن ورڈز، اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ناؤن کیسا ہے. What kind of noun we have. ہمارے پاس جو ناؤن ہے وہ کیسا ہے. اب جو دوسری کوالٹی ہے اس کی
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये दूसरी क्वालिटी है, इसकी दूसरी काइंड है, सॉरी दूसरी काइंड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हमें पढ़ना है, पहले था क्वालिटी, क्वालिटी हमें क्या जाहिर करता है, अगर है नाउन, नाउन तो है लेकिन है कैसा, कैसा है, ठीक है। अब जो है, अब ये क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है, यानी किसी चीज का हमें देखना है कितना है। मेरे पास रुपया है मगर है कितना, ठीक है। मेरे पास चावल है कितना। मेरे पास नॉलेज है कितना, ठीक है। हमारे पास पानी है लेकिन है कितना, यानी किसी चीज का क्वांटिटी बयान करना, कितना है हमारे पास, कितना लाया हमने, कितना पढ़ाया हमने, हाँ। तो ये भी मैं एग्जांपल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ही गेव मी होल पॉकेट ऑफ बिस्किट, ही गेव मी होल पॉकेट ऑफ बिस्किट। ये होल आप देख रहे होंगे, होल को मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया है, होल। ही गेव मी होल पॉकेट ऑफ बिस्किट। मेरे साथ मेरा दोस्त था, वो बिस्किट खा रहा था। मैंने जब उससे मांगा, उसने मुझे पूरे का पूरा पैकेट मुझे ही दे दिया। वो बिस्किट खा रहा था, उसने मुझे सारा पैकेट दे दिया, यानी उसने मुझे बिस्कुट दिया है। उसने मुझे जो बिस्किट मैंने उससे मांगे हैं, उसने मुझे भी बिस्किट दिया, मगर कितना दिया, होल पैकेट, यानी पूरा का पूरा पैकेट दे दिया। कितना दिया, किसी चीज का कितना होना, हाँ, तादाद, मिकदार कितनी है उसकी, कितनी मिकदार में दिया, कितनी तादाद में दिया, किसी चीज की कितनी मिकदार या कितनी तादाद को जाहिर करना। उसने मुझे बिस्किट दिया, मगर कितना दिया है, होल पैकेट, यानी पूरा का पूरा पैकेट दिया। देयर इज सम शुगर इन जार, यहाँ जार किसको कहते हैं, किसी खाली डब्बे को कहते हैं, ठीक है, डब्बा। चीनी है डब्बे में, मगर कितना है, सम शुगर, थोड़ा सा शुगर है। कितना शुगर है, आपके पास क्या कोई शुगर है, आपके पास शुगर है, आपके पास चीनी है, मुझे चीनी की जरूरत है, मुझे लेप्टन चाय बनानी है, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। वो कहता है हाँ मेरे जार में है चीनी, मगर थोड़ा सा है, सम शुगर, थोड़ा सा। कितना शुगर है आपके पास, आपके पास है चीनी, कितना चीनी है, हाँ है मेरे पास चीनी, कितना चीनी है, सम चीनी है, यानी थोड़ी सी शुगर है, थोड़ी सी चीनी है, ठीक है। ही स्पेंड ऑल द मनी, फर्ज कीजिए आप गए थे एक्सरे, आपका छोटा भाई गया था एक्सकर्शन, आपके छोटे भाई को आपके वाले साहब ने दिया था 800 रुपया, बोला था जाओ ये 800 रुपया साथ लेके जाओ, 200-400 रुपया आप खर्च करना, बाकी वापस लेके आना, मगर साथ होना चाहिए क्योंकि रास्ते में कहीं अनटोड़ ना हो जाए, लिहाजा पैसे साथ होना चाहिए। हाँ आपको इजाजत है, मगर कितना, 400 रुपया खर्च करने का, 400 रुपया वापस लेके आना। जब शाम को वो आता है वापस, तो उससे अपनी मम्मी पूछते हैं पैसे कितने बचे आपके पास, वो कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने सारे के सारे पैसे खर्च किए हैं। तो उससे उसका बाप जो है वो उसकी माँ से कहता है जरा बेटे से कहो उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो माँ क्या कहती है, ही स्पेंड ऑल द मनी, उसने सारे पैसे खर्च किए, ऑल द मनी। उसके पास कितने पैसे बचे हैं, ही स्पेंड ऑल द मनी, उसने सारे पैसे खर्च किए। यानी मेरे कहने का मतलब है, मेरे समझने का मतलब है कि ये क्वांटिटी जो है ये हमें बताती है कितना है। क्वालिटी हमें कहता था कैसा है, क्वालिटी के बारे में हमें पता चला है नाउन कैसा है, और क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी से हमें पता चलता है नाउन कितना है, यानी कितना बचा है हमारे पास, कितने पैसे है, कितनी कोई चीज़ कितनी तादाद में मौजूद है। द अबव अंडरलाइन वर्ड्स, द अबव अंडरलाइन वर्ड्स शो अस हाउ मच वी हैव, ये हमें कहता है कि हमारे पास कितना मौजूद है, हाउ मच वी हैव, हमारे पास कितना मौजूद है। ऊपर वाला कहता था व्हाट काइंड ऑफ नाउन वी हैव, हमारे पास किस किस्म का नाउन मौजूद है, कितना है, कैसा है, ये हमें बताता है। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे, कल हम इसकी दूसरी काइंड जो पढ़ेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, वो हम कल पढ़ेंगे, और पोजेसिव एडजेक्टिव ये हम कल पढ़ेंगे, और एडजेक्टिव ऑफ नाउन नंबर ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।